پشاور ہائی کورٹ نے بغیر الیکشن کمیشن کو سنے یہ فیصلہ دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ ون سائیڈڈ چل رہا ہے اور اس کا صاف جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف ہے، لیکن بلے کا نشان دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا الیکشن نتائج پر۔ جس پر تحریک انصاف کو اعتراض ہوگا اس کو ہٹا دیں، پھر الیکشن کمیشن کاکڑ کو ہٹا لے۔ فوج پر حملہ ہوا ہے، عدلیہ اس حملے کو حملہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، عدلیہ سمجھتی ہے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں صوبیہ اشرف، پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ جاری کیا ہے اور تحریک انصاف کو بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے، اور تحریک انصاف کا بلے کا نشان تو بحال ہو ہی گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ بھی معطل کر دیا ہے، اور تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیے گئے تھے وہ 9 جنوری تک کے لیے بحال کر دیے گئے ہیں، اور 9 جنوری کے بعد ڈویژن بینچ پشاور ہائی کورٹ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پشاور ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں اور ان سے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید مزمل صاحب سے اندر کی بات جانیں گے اور آگے کیا ہوگا یہ بھی آج ہم بتائیں گے اسی پروگرام میں آپ کو۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ مزمل صاحب یہ بتائیں کہ آج یہ جتنی کارروائی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کی، اور ساتھ ہی ساتھ عمر ایوب کو بھی بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے، ان کو 15 جنوری تک کے لیے ضمانت دے دی گئی ہے، بتائیں آگے کیا ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ فیصلہ تسلیم کرے گا پشاور ہائی کورٹ کا؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کے پاس تو کوئی اور چارہ نہیں ہے نا، کہ سرکاری ادارہ ہے، اس نے تو عدالت کا غیر قانونی اور غیر آئینی حکم بھی ماننا ہے، کیونکہ وہ ایک سرکاری ادارہ ہے، بلکہ ہر پاکستانی ماننے پر مجبور ہے۔ یہاں پر تو عدالتوں نے بھٹو کا قتل بھی مانا گیا ہے، آپ نے مارشل لاؤں کو جائز قرار دیا ہے وہ بھی مانا گیا ہے، نواز شریف کی نااہلی بھی مانی گئی ہے۔ پاکستان میں عدالتوں کے غیر آئینی اور غیر قانونی حکم ماننے کی ایک لمبی تفصیل ہے، اور یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نظام انصاف کے غیر قانونی اور غیر آئینی حکم مانتے پر مجبور ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ملک کا قانون اور آئین یہی کہتا ہے کہ اگر جج غیر قانونی اور غیر آئینی حکم بھی دے دے تو جج کا غیر قانونی اور غیر آئینی حکم مانا جائے۔ اب آج پشاور ہائی کورٹ نے بغیر الیکشن کمیشن کو سنے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اگر ان کو اتنی جلدی تھی وہ 24 گھنٹے کا نوٹس دے کے الیکشن کمیشن کو سن کر تو فیصلہ کرتے نا، اتنی جلدی کیا تھی؟ آپ نے اسی دن لگایا، اسی دن فیصلہ کیا۔ ایمل ولی خان اور ساری کے پی کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کی سہولت کاری، جو وہ تحریک انصاف کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اس پر سراپا احتجاج کہ یہ پشاور ہائی کورٹ ون سائیڈڈ چل رہا ہے اور اس کا صاف جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف ہے۔ آپ دیکھیں، تحریک انصاف نے پہلے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن کے آرڈر کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ جائیں گے، جانا بھی انہیں سپریم کورٹ چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے 5 ممبران کا آرڈر ہے، ایک جج تو نہیں الٹا سکتا۔ لیکن آپ سپریم کورٹ جانے سے ڈرتے تھے، اور آپ نے سوچا ہمارے تو بہترین نماز کا پشاور ہائی کورٹ ہے، اور پشاور ہائی کورٹ سے آپ نے ریلیف لے لیا۔ اب 9 جنوری تک جب انہوں نے ریلیف ڈالا ہے تو 9 جنوری کے بعد وہ تو مکمل فیصلہ یہی ہے کہ ان کو بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ دینے پر مصر ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان دے دیا جائے، لیکن بلے کا نشان دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا الیکشن نتائج پر۔ تحریک انصاف کو جو نقصان ہونا تھا، جو ان کو کمزور ہونا تھا، جو ٹوٹ پھوٹ ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، اور اب بلے کا نشان بھی ان کو کچھ جتوا نہیں سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بلے کا، میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں کہا کہ بلے کا نشان ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جو تحریک انصاف کی پوزیشن ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اگر ان کے پاس بلے کا نشان ہوگا بھی تو بھی وہ کمزور ہی ہوگا۔ جی ٹھیک ہو گیا، یہ تو آپ نے اندر کی بات بتا دی۔ مزمل صاحب ایک اور اندر کی بات بتائیں، آئی جی اسلام آباد جو ہے اکبر ناصر خان اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد میمن عرفان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹایا جائے، مگر سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کمیشن کو جو ہے اس پہ کہا کہ اسلام آباد کی جو صورتحال ہے امن و امان کی وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ چیمہ کو تو ہم نے ہٹا دیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے جو ان کا فیصلہ ہے
इस फैसले पर नजरसानी करे और अफसरान को तब्दील ना करे। आखिर क्यों इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन चाहता है कि वो इन अफसरान को तब्दील ना करे? क्या इस मुल्क में तहरीक इंसाफ की मर्जी के अफसरान लगा के इलेक्शन कराना है? जिस पर तहरीक इंसाफ को एतराज होगा उसको हटा दें, जिस पर तहरीक इंसाफ को राजी होगी उसको लगा दें, तो आप वैसे ही इलेक्शन तहरीक इंसाफ को दे दें। मेरा मतलब है कि तहरीक इंसाफ ये क्या है कि आप अब इसलिए अफसरान को तब्दील करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने उन पर एतराज कर दिया, फिर जिसको लगाएंगे उस पर मुस्लिम लीग नून एतराज कर देगी, फिर आप जिसको लगाएंगे पीपल्स पार्टी एतराज कर देगी, फिर आप जिस पर लगाएंगे उसको JUIF एतराज कर देगी, फिर आप जिसको लगाएंगे उस पर MQM। ये कौन से अफसर आप ढूंढेंगे जिनको के ऊपर मुल्क की सारी सियासी जमातें जो है इत्तेफाक कर लेंगी कि इनको लगा दिया जाए? इस तरह तो मेरा मतलब है कि अगर आपने किसी एक सियासी जमात के कहने पर एक अफसर तब्दील करना है तो फिर दूसरी सियासी जमात के कहने पर दूसरा अफसर तब्दील करना है। ये जो आपने अफसरान को कुर्बानी का घोड़ा बनाया हुआ है कि सियासी जमातें ये समझती हैं कि ये अफसर मेरी बात नहीं मान रहा, चलो इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत कर दो, और इलेक्शन कमीशन भी उस शिकायत पर उसे तब्दील करने का हुक्म दे देता है। मैं समझता हूँ अफसरान को तब्दील करने का जो अख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो शफाफ इलेक्शन कराए, आपने शफाफ इलेक्शन कराने हैं, आप उसके लिए मैकेनिज्म करें। जब तक किसी अफसर के खिलाफ कोई बहुत बड़ी शिकायत ना हो, उसका कोई जाती रिश्तेदार उस जिले में इलेक्शन ना लड़ा हो या कुछ ना हो, अगर वो अपनी हुकूमत के अहकामात मान रहा है, फर्ज कर लें IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो तो हुकूमत के इकदामात मान रहे हैं ना, जो हुकूमत उन्हें कहने को कह रही है वो कर रहे हैं, वो अपने पास से तो कुछ नहीं कर रहे। फिर इलेक्शन कमीशन काकड़ को हटा ले। मेरा मतलब है अनवारुल्लाह भाई वो जो भी कर रहे हैं वो अनवारुल्लाह काकड़ के कहने पे कर रहे हैं ना, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो वजीर आजम को क्यों नहीं हटाता? ये पर IG मुजम्मिल साहब, क्या दरमियान हुकूमत तबादले कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? हुकूमत है वो। मेरा मतलब वो हुकूमत नहीं है। हर हुकूमत तबादले कर सकती है। आप एक दिन के लिए भी आपके पास हुकूमत है तो आप हुकूमत तो हुकूमत है। पाकिस्तान क्या इस वक्त लवारिस है? पाकिस्तान में एक हुकूमत है, वो हुकूमत आलमी मुआहदे कर रही है, दुनिया से बात कर रही है, मुल्क को चला रही है, पेट्रोल की प्राइसेस कम कर रही है, ज्यादा कर रही है, वो अफसर का तबादला नहीं कर सकती। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और आपके पास अंदर की खबर है कि शाह महमूद कुरैशी के रूबकार जारी होने के बावजूद उनको आज रिहा क्यों नहीं किया गया? क्या वजह रही? सनम जावेद को रिहा कर दिया गया है, खदीजा शाह रिहा कर दी है। आप बात नहीं समझ रहे। मेरा मतलब है एक तरफ रियासत है, एक तरफ अदलिया है। अगर ये अदलिया जो है वो रियासत से टकरा कर पाकिस्तान के खिलाफ से टकराने के मूड में है तो रियासत के अपने डिजाइन हैं। मेरा मतलब है फौज क्या करे? फौज पर हमला हुआ है, अदलिया उस हमले को हमला मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अदलिया समझती है कुछ हुआ ही नहीं है। मेरा मतलब है अदलिया के लिए जो सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मुल्जमान थे उनको सजाएं देना तो बड़ा जरूरी था। तौहीन अदालत में कोई तकरीर कर दे, आपने तलाल चौधरी को तौहीन अदालत में सजा दे दी, दानियाल अजीज को दे दी, नहाल हाशमी को दे दी। कोई आपके खिलाफ एक तकरीर करे तो आप तौहीन अदालत की सजा दे देते हैं, लेकिन कोई मेरा मतलब इस मुल्क में फौज की तनसीबात पर हमला करे तो इस मुल्क की अदलिया उनके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। इस मुल्क की अदलिया के नजदीक फौजी तनसीबात पर हमला कोई जुर्म ही नहीं है, और उसके नतीजे में वो समझती है कि इन सबको जमानतें दे देनी चाहिए, इन सबको खुला छोड़ देना चाहिए। फौज पर फौजी तनसीबात पर हमला तो कोई जुर्म ही नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी उस सियासी जमात के वाइस चेयरमैन है जिसने फौजी तनसीबात पर हमला किया है, जो 9 मई की सहूलतकारी कर रही है, वो 9 मई में मुलव्वस है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि उनको छोड़ देना चाहिए, या ये जो अब पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब की 15 जनवरी तक जमानत ले ली। अभी क्यों ले ली है जमानत आपने? आप 9 मई में जो मुलव्वस जमात है उसको सहूलतकारी कैसे कर सकते हैं? आप कल सबकी जमानतें लेकर 9 मई के मुलजमान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे देंगे तो ये रियासत कहाँ जाएगी? अभी एहसान न्याजी के भी कागज जमा। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले जमानत पर रिहाई का फैसला दिया था, और आज जब उनके रूबकार उन्होंने तो जारी हो, मासूम कह दिया ना सुप्रीम को। अतर मनिल्ला साहब ने तो सुप्रीम मासूम करार दे दिया इन लोगों को। उनका अतर मनिल्ला साहब के उस फैसले पे कौम का रद्देमल आपके सामने है कि मेरा मतलब है कि आपने कैसे मासूम करार दे दिया। एक बंदे ने साइफर को पाकिस्तान के ताल्लुकात भी खराब किए, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात भी खराब किए। ये वजीर खारजा थे शाह महमूद कुरैशी साहब,
वो वजीर आजम था, और अदालत कहती है ये मासूम है। अदालत कहती है डी कोड होने के बाद तो वो कोई सीक्रेट रहा ही नहीं। भाई उसका डी कोड होने के बाद भी वो सीक्रेट है। ये जो मैं कह रहा हूँ अदलिया की सहूलतकारी है, और जिस तरह जमानतों की लूट सेल है, ऐसे पाकिस्तान नहीं चल सकता। पाकिस्तान के ऊपर, मेरा मतलब है रियासत पाकिस्तान पर हमला करने के बाद आप उस सियासी जमात की सहूलतकारी करेंगे तो रियासत कहाँ खड़ी होगी? कल कोई और सियासी जमात भी उठकर फिर फौजी तंजीमात पर हमला करेगी, तीसरी भी करेगी, क्योंकि ये कोई जुर्म ही नहीं रहा। तो इसलिए अगर ब्रेक लगानी है तो आज लगानी है, नहीं तो फिर इसके बाद कोई सवाल नहीं कर सकेगा कि जी वो फौजी तंजीम, कोई कोटा पे हमला कर देगा, कोई जाकर एयरबेस पे हमला कर देगा, कोई जाएगा उसका बस चलेगा वो बहरी जहाज उड़ा देगा। ये मुल्क में ला कानूनियत हो जाएगी, सिविल वॉर हो जाएगी, जिस तरह अदलिया कर रही है। अच्छा, ये भी बता दें कि 15 दिन के लिए उनको नजरबंद किया गया है 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश के लिए। क्या 9 मई के बाद उनकी रहाई, 15 दिन के बाद उनकी रहाई हो जाएगी ये नजरबंदी खत्म होने के बाद, या फिर अगर नजरबंदी अगर मजीद बढ़ अगर जाएगी? अगर नहीं, नजरबंदी तो 3 दिन में अदालत खत्म कर देगी, ये ऐसी कौन सी बात है? बाकी सबकी भी तो खत्म कर दी है ना उन्होंने। वो और मुकदमात में पकड़ लेंगे, वो जमानतें लेते जाएंगे, ये परवेज लाई वाला हाल हो जाएगा। देखिए ऐसे रिहाई नहीं होगी जैसे मेरा मतलब अदलिया का ख्याल है वो, कि ऐसे हम करेंगे तो रिहाई हो जाएगी। मुझे नहीं लगता। रिहाई होने का रियासत का अपना तरीकाकार है, उस तरीकाकार के तहत रिहाई होगी। अदलिया के फैसलों से रिहाई मुमकिन नहीं। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की रिहाई अदलिया के अहकामात से नहीं होगी, बल्कि रियासत की पॉलिसी के मुताबिक होगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।